Well, to be honest, I don't think we have chance to play semi-final anymore after today's loss. But having said that, the next game will be an opportunity for us to get a win on our belt before we finish up this tournament. We'd love to finish this tournament on a high. We have to face Afghanistan, which is a very good side. So we have to be at our best to be able to win against them. What do you think has gone wrong for you at this stage of the tournament? Well, obviously, when you are playing against team like Australia and India, you have to bring your A game. I think we are bit of lackings in those skill and strength areas. Also, I would say we couldn't do the basic thing longer enough to be able to create any sort of pressure. And throughout this World Cup, we, as a batting unit, I don't think we did justify to ourselves. I think we had the potential to score big runs. The last two games we played here was very good wicket, probably 175, 185 is the power score. We are well short of that against Australia. Today, I thought India scored 20 more runs, but having said that, the intent we had to show from the start of the innings, I don't think it was there. So there are a few areas that we can point finger, but having said that, these two games will, teach us so many things, and hopefully we can take those things and bring it to the next game so that we can get a win, before we leave Caribbean. Shakib, you started with spinners actually. Was there what is the thinking behind it? Can you tell me? Well, that's difficult for me to explain. It's coach and captain's decision. They make the decision whom to ball, when to ball. So it's hard for me to explain. But what I can understand, we thought that wicket would be little slower. It looked little drier maybe at the start of the game. So that's why they thought that there might be some help for the spinners. So that's why I think captain decided to go with the spinners. There was not help? It was a very good batting wicket. That's what I will say. I think in middle overs here in the Caribbean, bowling, as a spinner, it's little easier than bowling in the power play, because with the new ball, every team looks to try to capitalize the power play, because as soon as the ball gets older and softer, it gets difficult to score runs. One question. You were a left-arm spinner yourself, Shakib. I just wanted to understand what is your analysis of deconstruction of Kuldeep Yadav as a spinner. Well, in last 5-7 years, what we have seen, these spinners have more effect on this format, especially the leg spinner or the Chinaman. They have a lot more effect than the finger spinner, and that's been the trend for last 5-7 years. Kuldeep bowling. Yeah, Kuldeep, he's been performing really well. When I saw his stats today, when he was about to bowl his first ball, he I think got 61 or 62 wickets in 36 or 35 matches. So that shows how good a bowler is he, and he can only grow from here. And at this moment, he's a confident bowler. Captain given him that confidence, and he's bowling beautifully for India. শাকিব ভাই 9টা বিশ্বকাপ খেলে ফেলেছেন। বাংলাদেশও 2007 সালে আসলে যে পজিশনে ছিল তখনও প্রবাবলি লক্ষ্য ছিল পরের রাউন্ডে যাওয়ার। 2024 সালে এসেও আসলে আমাদের দেখা যাচ্ছে লক্ষ্যটা একই রয়ে গেছে, পরের রাউন্ডে যাওয়ার। কোচও কিছুদিন আগে বললেন যে এই আমরা সুপার 8-এ উঠে গেছি, এখন যা হবে সবই বোনাস। তো আসলে অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশের টি-20 টিম হিসেবে আমাদের প্রোগ্রেসটা কি অনেকদিন ধরে আটকে আছে কিনা, মানে নেক্সট স্টেজে যাওয়ার জন্য আসলে আমরা কোন দিক দিয়ে পিছিয়ে আছি, মানে আর কত সময় লাগবে আসলে পরের স্টেজে যেতে, টু বিকাম এ মোর বেটার সাইড, কম্পিটিটিভ সাইড?
কতদিন লাগবে এটা তো আসলে আমার জন্য বলাটা কষ্ট। ডিসিশন মেকারদের ডিসিশনটা আমার কাছে মনে হয় যে এখানে ইম্পর্টেন্ট, যে আমরা কোন নজরে দেখতে চাই কিংবা কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে আমরা দেখতে চাই আমাদের টিমকে, কোন অবস্থাতে দেখতে চাই। আমি জানি না বা প্রশিক্ষক আমাদের কি কথা বলেছে, বাট আপনি যেটা বললেন আমার ধারণা সে যদি মুখে বলেও থাকে ভেতরে হয়তো এই বিশ্বাসটা তার ছিল না, মানে যে এরকম চিন্তা করেনি। কারণ আমাদের টিমের ভেতরে আমরা সবসময় চিন্তা করছিলাম যে আমরা ভালো কিছু করতে বা আসছি এবং ভালো কিছু করব। বাট যদি আপনি রেজাল্ট দেখেন কিংবা মাঠের পারফরমেন্স দেখেন, আমরা আসলে ওইভাবে কোনো ফাইটই শো করতে পারিনি, যেটা আপনার সাথে আমি এগ্রি করব যে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং, যে আমরা যখন দুইটা বড় দেশের সাথে খেললাম যারা হয়তো এই ওয়ার্ল্ড কাপের খুব মানে কাছাকাছি দাবিদার হওয়ার, সো তাদের সাথে যখন আমরা খেলছি আমাদের গ্যাপটা তখন খুব ভালোভাবে পরিলক্ষিত হয়েছে। আসলে সেটা আমার কাছে ডিসঅ্যাপয়েন্টিং যে আমাদের এখনো এত বেশি গ্যাপ আছে, বা এতদিন ধরে আমরা এই ফরম্যাটটা খেলছি, যেহেতু 2 বছর পর পর ওয়ার্ল্ড কাপ হয়, খুব তাড়াতাড়ি রিফ্লেক্ট করার একটা সুযোগ হয়। তো সেই দিক থেকে অবশ্যই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। আর কবে নাগাদ হবে এটা আসলে বলাটা মুশকিল, বাট এটা সময়ের উপর ছেড়ে দিতে হবে। সাকিব, টসের যে ব্যাপারটা বললেন, আপনি এজ এ সিনিয়র প্লেয়ার এবং ইমিডিয়েট পাস্ট ক্যাপ্টেন, এটা আপনার কোনো ডিসকাশনের মধ্যে আপনার কোনো পার্ট থাকে কিনা, এটা একটা প্রশ্ন। আরেকটা হচ্ছে লাস্ট T20 ওয়ার্ল্ড কাপ, লাস্ট কিনা যায় না, পৃথিবীতে যে কোনো সময় যে কোনো কিছু হওয়া সম্ভব। এটা তো ডিসাইড করবে আসলে ক্রিকেট বোর্ড। আমার নিজেরও পার্সোনাল কিছু ডিসিশন থাকতে পারে, বাট এগুলো আসলে এখনই এখানে ডিসকাস করার বিষয় না, এগুলো সময়ের সাথে সাথে হয়তো ডিসকাশন হতে পারে। আপনি যে বলেছিলেন 2025 চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি আপনার শেষ হবে, বিদায় নেবেন এরপর? না, বলেছিলাম যে তখন পর্যন্ত যে চিন্তা তো চেঞ্জ হতেই পারে। তো ওরকম আসলে এগুলো নিয়ে আসলে আমি এখন খুব বেশি একটা চিন্তিত না। অনেক বড় গ্যাপ আছে এখন সামনে, নিজের উপরে রিফ্লেক্ট করা যাবে, দলের প্রয়োজনীয়তা রিফ্লেক্ট করা যাবে, বা যদি টিম মনে করে যে না আমার দরকার আছে, আমি যদি মনে করি যে আমার টিমের দরকার আছে, আমি ওইভাবে ডিজায়ার ফিল করতেছি, দেন মানে সবকিছু যদি সব ঠিকঠাক হয় দেন এটা খেলার বিষয়। না হলে এনজয় না করলে তো অবশ্যই খেলার বিষয় না। বাট এগুলো আসলে সময়ের ব্যাপার। এগুলো যেহেতু এখন বেশ বড় একটা গ্যাপ আছে, এরপরে টেস্ট ম্যাচই বেশি খেলা হবে, তো স্বাভাবিকভাবে ফোকাস ওইদিকে চলে যাবে। তো সময়ের উপরে ছেড়ে দেই, বা যখন সময় হবে সবাই সব জেনে যাবে। সাকিব ভাই, পুরো টুর্নামেন্টে আসলে একটা কোশ্চেন মার্ক ঘুরে ফিরে আসছে, মানে এটা নিয়েই শেষ হচ্ছে ওদের টুর্নামেন্টটা আপনাদের, সেটা হলো ব্যাটিংটা। মানে এই দুর্দশাটা কাটলোই না একদম শুরু থেকে। হ্যাঁ, আমি তো বললাম যে এটা হতাশাজনক। এটা একটা বড় রিজন হতে পারে যে ব্যাটসম্যানরা আসলে ল্যাকিংস অফ রানস ছিল, সো ওই কনফিডেন্সটা ছিল না যে যেভাবে এক্সপ্রেস করার দরকার। স্পেশালি এই মাঠে যে দুইটা ম্যাচ খেললাম আমরা, এই দুইটা ম্যাচে আমি ফিল করেছি যে 175 185 হচ্ছে মোটামুটি একটা স্কোর এখানে, মানে ফাইটিং টোটাল হয়। সো সেটার নিচে হলে আসলে ডিফিকাল্ট। সো সেই জায়গা থেকে আমরা অনেক শর্ট ছিলাম। আমরা আজকে টোটাল কত করছি? 148 করছি, আগের দিন 140 করছি। আগের দিনের পরে অ্যাটলিস্ট আজকে আমাদের আরো একটা ভালো অবস্থায় যাওয়া উচিত ছিল, যেহেতু আমরা জানি যে কি হচ্ছে, কোন টার্গেটে আমরা ব্যাটিং করছি। আমার কাছে মনে হয়েছে প্রথম থেকে আমরা ওই অবস্থাতেই যাইনি, যে যেখানে আমরা লিস্ট একটা চেষ্টা করছি এই জিনিসটা আমরা মানুষদেরকে বোঝাবো। সো ওই জায়গাটা আমার কাছে মনে হয় একটু দুঃখজনক। সাকিব, আবার একটা বিষয় যে অনেকগুলো কথা চলে এসছে, তবু আমি একটু জানতে চাই যে বাংলাদেশ দল সাকসেস রেট যেটা বলছিলেন যে গ্রুপ পর্বে 4টা খেলে 3টা জয় এবং আরেকটা তো জয়ের কাছে যে হেরে যাওয়া, আর লাস্টে যে 2টা ম্যাচ খেলাম তাতে মনে হলো যে আমাদের তুই বললেনও যে পার্থক্যটা বেসিক্যালি এই সাকসেসের পেছনের গল্পটা কি? আপনি আমরা যেটা গণমাধ্যম কর্মীরা রিয়েলাইজ করি যে এবারের বোলিং পারফরমেন্সটা মনে হচ্ছিল যে কোনো দলের মতোই, মানে আমরা যদি ওয়ার্ল্ড ক্লাস যেগুলো দল বলি, সেটা আপনি কতটা আপনি আপনার জায়গা থেকে কত ক্রেডিট দিবেন? পাশাপাশি আমাদের এই গ্যাপটা কি শুধু এখন মনে হচ্ছে যে ব্যাটসম্যানদের এই গ্যাপটা কাভার হলে হয়তো আমরা প্রায় কাছাকাছি ফাইট দিতে পারবো যে কোনো সময় যে কোনো দল? বোলিং এর বিষয়টা যেটা হচ্ছে যে আমরা যখন একটু সুবিধা পাই উইকেটের, তখন আমাদের টিম অনেক ভালো বোলিং অ্যাটাক, সেটা আমি মনে করি। ফ্ল্যাট ট্র্যাকে আমাদের এখনো অনেক ইমপ্রুভমেন্টের জায়গা আছে, বাট যেহেতু এবার আসলে উইকেট গুলো একটু সুইটেবল ছিল বলারদের জন্য, আমরা অসাধারণ বোলিং করেছি। বলারদের অবশ্যই ক্রেডিট দিতে হয়, যেভাবে বোলিং তারা করেছে। সো ওই ক্রেডিটটা তাদের থেকে কেড়ে নেওয়ার কোনো রিজন নাই। বাট আমি যেটা বললাম যে একদম যখন ফ্ল্যাট ট্র্যাকে কখনো যখন খেলা হয় তখন আমরা হয়তো একটু স্ট্রাগল করি, বাট একটু সুবিধা থাকলে আমরা তখন অনেক ভালো বোলিং দল। আর ব্যাটিং এর ক্ষেত্রে হ্যাঁ, যখন ওই যে ফ্ল্যাট উইকেট হয়, যখন 180-200 রানের উইকেটের খেলাগুলো হয়, তখন আমরা পিছিয়ে যাই আসলে।
আমরা 130, 140, 150 এর গেমটা আমরা খুব ভালো জানি, কারণ আমরা ওই ধরনের গেমই সবসময় খেলে অভ্যস্ত। তো স্বাভাবিকভাবে ওইটার সাথে আমরা যেহেতু পরিচিত, ওটা আমাদের কাছে অনেক ফ্যামিলিয়ার। যখনই 180, 190, 200 এ যায়, আসলে আমাদের ওই চিন্তা ওই লেভেলের আসে না। তো এটা আপনি বলতে পারেন, এটা আমাদের যেহেতু টুর্নামেন্ট যখন যেগুলো আমরা খেলি সেগুলোতে আমরা যেভাবে খেলি, ওইটা থেকে আসলে বের হয়ে আসাটা তো মুশকিল। কিন্তু এরকম যখন বড় স্টেজে খেলা হয়, আপনার 180 চেস করতে হবে। একটা টিম কোনোদিন বোলিং ইউনিট খারাপ করতেই পারে, সেদিন আপনার ব্যাটিং ইউনিটকে দাঁড়াতে হবে। যে জায়গাগুলোতে হয়তো আমরা ফেল করেছি, যেটা বললাম যে 140, 150 খেলাটা আমরা খুব ভালো বুঝি। এখন আমাদের হয়তো এই জায়গাটাতে আর একটু ইমপ্রুভ করতে হবে, 170, 180 এর খেলাটা কিভাবে খেলতে হয়। আমরা খুব বেশি হয়নি যে এরকম ম্যাচ আমরা চেস করেছি। ইভেন বিপিএলও যখন হয়, আসলে বিদেশিরা যখন করে দেয় হয়তো হয়। শুধু একটা ম্যাচ আমি দেখেছি এই বছরে, যখন এই রংপুরের সাথে কুমিল্লা জিতলো, লিটনার হৃদয় খুব ভালো ব্যাটিং করে আসলে 180 চেস করছিল। সো ওইটা বাদে আমি খুব বেশি একটা দেখিনি যে আমাদের লোকাল ব্যাটসম্যানরা আসলে চেস করে এরকম রান জেতাতে পারে। সো ওই জায়গাটাতে অবশ্যই আমাদের সবসময় একটা দুর্বলতা ছিল, এখনো আছে। সাকিব ভাই, আপনি একটু আগে বলছিলেন যে ক্যাপ্টেন আর কোচ মিলে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন টস হওয়ার পর কি সিদ্ধান্ত নেবেন এবং দুইজন স্পিনার নিয়ে আসা। আপনি দলের সব থেকে সিনিয়রতম ক্রিকেটার এবং অভিজ্ঞতা অবশ্যই বেশি, আপনার সাথে কি এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা হয় না? আপনি তো উইকেট দেখা বিষয়টা আসলে অভিজ্ঞতা সিনিয়র এগুলোর বিষয় না। এগুলো এখানে এখন যখন আপনার দলের একজন থাকবে, নেতা একজন থাকবে, একজন লিডার থাকবে, একজন ক্যাপ্টেন থাকবে, ডিসিশন তার। এখানে যদি ডিসিশন আমরা মানে ভালো করতাম তাহলে ক্যাপ্টেনের ক্রেডিট যেত, খারাপ করলে কোচ ক্যাপ্টেনের ডিসিশনের উপরে আমরা কোশ্চেন মার্ক দেই। এটা খুবই নর্মাল, খুবই যুক্তিযুক্ত আমার কাছে মনে হয়। কিন্তু দ্যাটস হাউ ইট গোজ। এটাই খেলা দিয়ে যখন যদি দেখা যেত ফার্স্ট 2 ওভারে 2টা উইকেট আমরা নিয়েছি, তখন আসলে মনে হতো যে না, খুব ভালো ডিসিশন হয়েছে। যেহেতু 2 ওভারে 2টা উইকেট পড়ে নাই, স্বাভাবিকভাবে তখন মনে হচ্ছে না, এই উইকেটে হয়তো ব্যাটিং করলে ভালো হতো।